नमस्कार श्रोता बंधु, कहानी को आपण मानकु स्वागत। आज आसतु कहानी रे सुनिबा रामायणर दुई धर्मनिष्ठ भाई लव और कुशंकर भक्ति साहस और भाग्यर एक अद्भुत कहानी। रावण को मारी रामचंद्र सीता को उद्धार कले सत, किंतु सीता को से सेतेबेले पत्नी रूपे ग्रहण कले नहीं। रामचंद्र कहिले सीता 14 मास काल रावण राज्य बंदिनी होई रहिथिले। सेठारे से अपवित्र होई पारिथांती, तेबे से जदि पवित्र बोली अग्नि परीक्षार प्रमाण दियंती मो तांकु ग्रहण करिबी। रामचंद्रंकर ए आह्वान को सीतादेवी ग्रहण कले। हुतु हुतु होई निया जଳି उठिला। सेई निया भितरे सीतादेवी शुद्ध सुवर्ण परी झटकी उठिले। समस्ते सेठारे जानिले सीतादेवी प्रकृतरे सती। सीतादेवी को संगरे घेनी रामचंद्र अयोध्या को फेरिले। रामचंद्र अयोध्यार राजा हेले, सीतादेवी हेले तांकर राणी। सीतादेवी सहित रामचंद्रंकर दिन गुड़िक खूब सुखरे कटिला। दिने राज उपवन रे दुहें एकाठी बसिथिला बेले रामचंद्र स्नेहरे कहिले, सीते तुमे वर्तमान 5 मासर गर्भवती। ए समय तुमर जदि किछि मनसाध अछि तेबे मोते कुह, मु ताहा निश्चय पूरण करिबी। सीता कहिले, नाथ गंगा तीरर वन मध्यरे थिबा वाल्मीकि मुनिंकर आश्रमर शोभा देखिबाकू मोर भारी मन होउछि। सीतांकर ए कथारे रामचंद्र संगे संगे राजी हेले। से कालरे राजा माने प्रजा मानंकर मतामत जानिबा पई छद्म बेश धरी राति अधरे भ्रमण करिबार प्रथा थिला। एही प्रथा को अंधारी विजय बोली कुहा जाउथिला। सेदिन रात्रि रे रामचंद्र अयोध्या नगरी को अंधारी विजय कले। बुली बुली शेषरे जाई धोबा साई रे पहुंचिले। गोटिए धोबा घरे धोबा धोबणी कळिल करुथिबार से सुनि पारिले। छद्मवेशी रामचंद्र सबु कथा सुनिबा पई आहुरी पाखे आसिले। घटनाटी हेउछि धोबणीर भाई आसी धोबणी को दिनक पई ता बाप घर को नहीं जाइथिला। जेतेबेले से स्वामी घर को फेरिला धोबा ताकू रखिबाकू मना करिदेला। तहु धोबणी कहिला, सीता 14 मास काल रावण घरे रहिले, अथच रामचंद्र तांकू घरे रखिले। मात्र मु गोटिए दिन बाप घरे रहीगली बोली तू मते तड़ी देउछु। तू कोन राजा रामचंद्रंकठू बड़? धोबा कहिला, बड़ लोक अनाचार करी संभाली परिबे, तांकर दुर्गुण जाक सुगुण बोली गणा हेबो। मु सामान्य धोबा, पुणी गरीब, जाति भाई माने मोते रखे देबे नहीं। छद्मवेशी रामचंद्र ए कथा सुनी चिंतित होई पड़िले। से जानिले सीता रावण घरे थिले बोली अयोध्यार लोक माने सीतांक सतीत्वरे संदेह करुछंती। चिंता भाररे मुंड तांकर भारी होई गला। उआसकू फेरी से मने मने निष्पत्ति कले सीतांको मु परित्याग करिबी, कारण राजार धर्म प्रजारंजन। लक्ष्मण को डकाई राम निजर निष्पत्ति को तांको आगरे प्रकाश कले। लक्ष्मण जेते बुझेइले रामचंद्र बुझिले नहीं। लक्ष्मण को रामचंद्र कहिले, सीता वाल्मीकि आश्रम बुली जिबा पई मो निकटरे इच्छा प्रकाश करिछंती। तुमे वाल्मीकिंकर आश्रम देखाई नेबा बाहानारे तांकु वाल्मीकिंक आश्रम निकटरे छाड़ी देई पळेई आसिबो। सीतांक प्रति एपरी अविश्वासी काम करिबा पई लक्ष्मण राजी हेले नहीं। केतेक प्रजांकर कुच्छा रटना को डरी जणे निरीहा रमणी प्रति एभली निष्ठुर हेबा अन्याय बोली रामचंद्र को से बुझाइले। लक्ष्मण का कथा रामचंद्र सुनिले नहीं। रामचंद्र कहिले, लक्ष्मण मु हेउछि राजा, तुमको राजा आज्ञा पालन करिबाकू पड़िबो। बाध्य होई लक्ष्मण सीतांकू बण मध्यकू नेबा पई प्रस्तुत हेले। सीतादेवी लक्ष्मणक सहित बणकू बाहरिबा आगरू सासू मानंकठारू विदाय नेले। कौशल्या एहा देखि सीतांकू कहिले, पति हेउछि नारीर सर्वस्व। पति सेवा छाड़ी बुलिबाकू जिबा उचित हेउ नाही। गोटिए दिन भितरे फेरी आसिबे बोली सीतादेवी एहा कही विदाय नेले। किंतु राजपुरी रे थिबा अन्य रमणी माने एक कथा को आदौ पसंद कले नहीं। से माने निज निज भितरे कुहाकुही हेले, छियालो बयस थिला बहुटा
ଭେଣ୍ଡା ଦିଅର ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ବାହାରିଛି, ଇଏ କେଉଁ ଆଡ଼ିକା କଥା ମ? ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଣକୁ ବାହାରିଲେ। ବହୁ ଦୂରକୁ ଗଲା ପରେ ରଥ ରଖି ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେଲେ। ଏହାପରେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ସୀତାଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ଉଆସରୁ ବାହାରିଲା ବେଳୁ ଦେଖୁଛି ତୁମ ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ମୁହଁ ତୁମର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ରହିଛି। ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋତେ କୁହ ତ? ସୀତାଦେବୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସତ କଥା ସବୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣି ସୀତାଦେବୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ରାଜ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ମୋତେ ପଛେ ଏଠି ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ କଳଙ୍କ ନ ଲାଗୁ। ତେବେ ତୁମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଜା। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେ ମୋତେ ମୋର ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଅଧିକାରରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୀତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କହିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାମଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ଗେଣ୍ଡା ପରି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ନାସାରୁ ତାଙ୍କର ଖର ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ରାମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରୁନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଏଇ ଲାଗେ ଯାଇ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ରାମ କହିଲେ, ନା ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ କଥା ଆଉ କର ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ସୀତା ଗଢ଼ାଇ ଦିଅ। ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁନାର ଗୋଟିଏ ସୀତା ଗଢ଼େଇ ଆଣିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଣ ମଧ୍ୟରୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ସୀତାଦେବୀ ଦୁଃଖରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ମଉଳିଗଲା। ଗଙ୍ଗା ଜଳରୁ ଶୀତଳ ବାୟୁ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହି ଆସିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ସୀତାଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବିକଳ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ରୋଦନ କଲେ। ସୀତାଦେବୀଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ବନଭୂମି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଗଛ ଲତାରୁ ଫୁଲ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ହରିଣୀମାନେ ଘାସ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ବିକଳରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମୟୂରମାନେ ନାଚ ବନ୍ଦ କରି ଅନାଇ ରହିଲେ। ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀତାଦେବୀ ଏକୁଟିଆ ବସି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସିଂହ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗଣ୍ଡା, ଗୟଳ ଆଦି ଭୟଙ୍କର ବଣପଶୁମାନେ ସୀତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ? ସୀତାଙ୍କର ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ କ୍ଷତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସୀତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୀତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହାୟ, ମୁଁ କେତେ ପାପିନୀ। ଏ ପାପିନୀର ଦେହକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା କହି ସେ କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ବିଳାପ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କେତୋଟି ଶିଷ୍ୟ ହୋମକାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବଣ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ରୋଦନ ଶୁଣି ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଏକଥା ସେମାନେ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ। ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରି ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଦେଖି ସୀତାଦେବୀ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସୀତାଙ୍କଠାରେ ଗର୍ଭଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ମହର୍ଷି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ମା, ତୁ ମହାକୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ବୀରପୁତ୍ର ଲାଭ କର। ଶେଷରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତଚେତା ମହର୍ଷି ଆସି କହିଲେ, ବତ୍ସେ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିଲି ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦକୁ ଡରି ତୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ସୁବିଖ୍ୟାତ ଦଶରଥ ହେଲେ ମୋର ପରମ ସଖା। ତୋର ପିତା ମିଥିଳାପତି ଜନକ ଜଣେ ପରମ ରାଜର୍ଷି। ତୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠା। ଏଇ ହେତୁ ତୋ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ। ଏବେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲ। ସେଠି ମୁନି କୁମାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାଳାତିପାତ କରିବୁ।
ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ ସୀତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଯାଆଁଳା ପୁଅ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ। ପୁଅ ଯୋଡ଼ିକ ଉଦିଆ ଚାନ୍ଦ ପରି ଦାଉ ଦାଉ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ନାମକରଣ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ପୁଳିଏ କୁଶ ଭିଡ଼ି ଆଣିଥାନ୍ତି। ମହର୍ଷି କୁଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବଡ଼ ପୁଅଟିର ନାଁ ଦେଲେ କୁଶ। ଭିଡ଼ି ଆଣିଥିବା କୁଶର ମୂଳ ଭାଗ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ବା ଲବ ମାତ୍ର ଥିଲା। ସେହି ମୂଳ ଭାଗକୁ ଚାହିଁ ସେ ସାନ ପୁଅଟିର ନାମ ଦେଲେ ଲବ। ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କୁଶ ଓ ଲବ ଦିନକୁ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପରେ ପରେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ରାଜନୀତି, ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି, କୂଟନୀତି, ଯୁଦ୍ଧନୀତି, ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା, ମଲ୍ଲବିଦ୍ୟା, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ କୁଶ ଓ ଲବ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ମହର୍ଷି ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସେ ମୂଳ ସର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ମଧୁର ଗାନ କୁଶ ଓ ଲବଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଖରେ ଥିବା ନୈମିଷ୍ୟାରଣ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଅଶ୍ୱ ପଛେ ପଛେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହାପରେ ଘୋଡ଼ା ଆସି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ବୁଲିଲା। ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଲ୍ମୀକି ତପ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲାବେଳେ କୁଶ ଓ ଲବଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରମ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। କୁଶ ଓ ଲବ ହାତରେ ଧନୁଶର ଓ କାନ୍ଧରେ ତୁଣୀର ଘେନି ଆଶ୍ରମ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦୂରରେ ଚରୁଥିବା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଘୋଡ଼ା ବେକରେ କାଳିଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପାଇଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମହାବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ବାନ୍ଧିବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବେ। ଏହା ପଢ଼ି ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁତ ହସିଲେ। କହିଲେ, କିଏ ଆସୁଛି ଆସୁ। ଏହା କହି ଘୋଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଲଇ ଦଉଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଶାଳ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ। ଏଣେ ଘୋଡ଼ା ହଜିବାରୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବଡ଼ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଘୋଡ଼ା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଦି ପକାଇଲେ। ଶେଷରେ ଚାରଜାଇ ସମ୍ବାଦ ଦେଲା, ଘୋଡ଼ାକୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବାଳକ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଓ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାଗିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ କହିଲେ, ଆମ ପରିଚୟରୁ କ'ଣ ପାଇବ? ଘୋଡ଼ା ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଲଢ଼ି ଜିତିପାରିଲେ ଘୋଡ଼ା ପାଇବ। ଲଢ଼ି ନ ପାରିବ ତ ଜୀବନ ଧରି ଆପଣା ଘରକୁ ବାଟ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ବାଳକ ଦୁଇଟିଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ବାପ, ବୃଥାରେ ଜିଦ୍ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ମହାବୀର କ୍ଷତ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ଦୁଇଟି କୋମଳ ବାଳକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୁଁ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଦେଇଦିଅ, କାରଣ ତାହା ମହାରାଜାଧିରାଜ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱ। ଏହା ଶୁଣି କୁଶ ଓ ଲବ କହିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଛାଉଛ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ରକ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତ ନୁହେଁ। ଲବ କୁଶଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାଗିଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣାର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଘେନି ଲବ କୁଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାର ମାର ଶବ୍ଦରେ ଆକାଶ କମ୍ପିଗଲା। ଲବକୁଶଙ୍କ ବାଣରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି 7 ଜଣ ଲୁଚି ଛପି ନୈମିଷ୍ୟାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡକାପାରି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭରତ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବହୁ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଶବ ମଧ୍ୟରେ
ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଲବକୁଶଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭରତଙ୍କ ସହିତ କୁଶ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଲବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସବୁ ସୈନ୍ୟ ମଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋହ ଗଲେ। ଭରତ ହାତୀ ଉପରେ ବସି କୁଶଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। କୁଶଙ୍କ ବାଣରେ ଭରତ ମୋହ ଯାଇ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭରତଙ୍କ ବହୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 4 ଜଣ ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଭରତ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପତନ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିକଳରେ ରୋଦନ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଲେ। ଲବକୁଶଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଯେତେ ରାଜା ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ରାମଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ସୁଗ୍ରୀବ, ହନୁମାନ, ଜାମ୍ବବାନ, ବିଭୀଷଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସବୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପକ ରଥକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରୁ ପୁଷ୍ପକ ରଥ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୋହି ନେଲା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶର ମାରନ୍ତେ ସେ ଶର ଛୁଟି ଆସି ଲବକୁଶଙ୍କ ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୁରିଣକୁ ଫେରିଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲବକୁଶ ଶର ମାରନ୍ତେ ସେ ଶର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ି ଲବକୁଶଙ୍କ ତୁଣିରକୁ ଫେରିଗଲା। ତହୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାଗିଲେ। ସେମାନେ ପରିଚୟ ନ ଦେଇ କଟୁବାକ୍ୟ କହିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରିଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମରି ଶୋଇଲେ। ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଭୂଇଁକି ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଲବକୁଶ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଶବ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲବକୁଶ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ 2ଟି ଜନ୍ତୁ ମରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ମୁର୍ଦାର ଭଳି ଛଳନା କରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ହନୁମାନ ଓ ଜାମ୍ବବାନ। ଲବ କହିଲା, ଭାଇ, ଏ 2ଟାକୁ ଘରକୁ ନେବା। ୟାଙ୍କ ନାକରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନାଟ ଶିଖାଇବା। 2 ଭାଇ ହନୁମାନ ଓ ଜାମ୍ବବାନ ବେକରେ ଲଇ ବାନ୍ଧି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଘରକୁ ନେଲେ। ବାଟଯାକ ଧନୁ ମୁନରେ ତାଙ୍କୁ ଢିଆ ମାରି ମାରି ନେଉଥାନ୍ତି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଧାଇଁ ଆସି ହନୁ ଓ ଜାମ୍ବବାନ ବେକରୁ ଦଉଡ଼ି ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ହନୁମାନଙ୍କଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତନ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସୀତା ଦେବୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲବକୁଶଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ। ହନୁମାନ ଆଗେ ଆଗେ ବାଟ ବତେଇ ଚାଲିଥାଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୀତା ଦେବୀ ପ୍ରାଣ ହାରିବାକୁ ବସିଲେ। ଏକଥା ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଥାଇ ବାଲ୍ମୀକି ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ମନ୍ତ୍ରପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଥିବା ଓ ମୋହ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ରାମ ପିଲା 2ଟିଙ୍କର ପରିଚୟ ମାଗିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ, ତୁମେ ଆଗ ନୈମିଷାରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ କର, ପରିଚୟ ସେଇଠି ମିଳିବ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁ ରାଜା, ମହାରାଜା, ମୁନି ଋଷି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ହେଲା। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲବକୁଶ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କଲେ। ଲବକୁଶଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ବସେଇଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦେଲେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସୀତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱରେ ମୋର ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବନବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାକୁ କହିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିଜ ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ ଓ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ
ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ମା ବସୁଧା, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ, ତେବେ ତୁ ମୋତେ ତୋ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ। ସତୀ ବାକ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇଗଲା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଜି ହୋଇଗଲା। ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଲବ କୁଶ ଦୁହେଁ ବିକଳରେ ରୋଦନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ସୁଅ ପରି ଲୁହ ଛୁଟିଲା। ଋଷିମାନେ ଓ ଭାଇମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ଶାନ୍ତ କଲେ। କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଓ ସୁମିତ୍ରା ଆଉ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ବିଧିମତେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଏହାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନାନା ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ବିଧାତାଙ୍କ କୂଟ ଫଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲେ। ଏହାପରେ ରାମ ଆଉ ଦେହ ଧରି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଝାସ ଦେଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଏ କେତେ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ସେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୋରି ଦୋଷରୁ ସୀତା ପରି ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିଛି, ମୋରି ଦୋଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ଭାଇ ମରିଛି। ଅନୁତାପରେ ମୋର ହୃଦୟ ଜଳୁଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଭରତଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧୁପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରିସାରିଛି। ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହୁଅ। ମାତ୍ର ଭରତ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ। ତହୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଲବକୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କୁଶକୁ ରାଜଗାଦି ଦେଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ରାମାୟଣର ଲବକୁଶଙ୍କର କାହାଣୀ। କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।